ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਮੌਸਮ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। तो इस तो पहला कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ, ਆਓ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ Mr. Stephen D'Souza da. Stephen, welcome to Radio Parvasi and good morning. Good morning, Rajendra. How are you? Good morning, and I want to tell my listeners that me and Stephen, we started our journalistic career almost at the same time, and poppy flowers, which were like a pandemic in our community. Many people were dying. It was a big issue, big problem at that time. And Stephen did a story on that on CBC when he was working in Toronto. And finally, the matter went to the Health Canada, and they actually determined that it's a prohibited substance. And finally, Peel Police then took the action. Many people were arrested, and lots of poppy flowers stock was confiscated. And it's a history, and a credit goes to Stephen for all that, because he did a wonderful story. Many other media outlets, Globe and Mail, Toronto Star, they all followed after that. So Stephen, you have a long career in journalism, and you were talking to us when you were in US, and you are a dear friend also, and I'm always honored to talk to you. It's always a pleasure to be on your show. Thank you for having me so many times over the years. It's always great to talk to you. Okay, Stephen, and tell us more about this story you have done for Fifth Estate. You went all the way to India, a family, Patel family from Gujarat. They came to Canada, wanted to cross the border. Everyone died during this, near the border. It was a very tragic incident, and it was all over the news in the internet. It was international news rather at that time. And as our Punjabis, Stephen, they want to come to Canada. It's their dream in life to come to Canada. We understand that people from Gujarat, they want to go to US. So you have been to all over the place, and particularly you visited their native village and their town. You met their relatives. You did really wonderful job, and now this is being it will be telecast on CBC. Tell us more about that. Yeah, so we worked with a team in India going to the village of Dingucha, which is just about an hour north of Ahmedabad in Gujarat. And Gujaratis have been coming to North America for decades, going back to the 60s. But lately, because of immigration cutbacks in the U.S., going legally to the U.S. is incredibly difficult, even if you have family already there trying to sponsor you. And so there's this immigration system, this parallel immigration system that's essentially people using human smugglers. And what they do is they come to Canada because it's easier to get visas, tourist visas or whatever, to come to Canada, and then the smugglers sneak them into the U.S. And so this is what this Patel family did. It was Jagdish Patel was the father, his wife Vaishali Patel, and they had two children, 11-year-old Vihangi and 3-year-old Dharmik. And Jagdish wanted a better life for his kids, and he told his family that. But he didn't tell them what he wanted, what he was actually going to do. At least that's what his parents tell us. His parents say they knew they wanted to go to Canada for a better life for the children, but they didn't know that the family was going to try to sneak into the U.S. And so what we've learned is that they landed in Toronto on January 12th, and the RCMP have told us that they've been able to piece together a bit of the timeline, that the family spent some time in the greater Toronto area, taking ride shares. They were driven around by some individuals. They stayed in 2 hotels and a private residence. But the problem is, from the 15th of January until the 18th of January, when they crossed over the border and they ultimately died, police still don't know how the family got from the Toronto area to the Manitoba border. And Virginia, the night they crossed, it was minus 35. It was a bare open field. There was a snowstorm the night before. They didn't have proper clothing. The smugglers that left them there and told them to walk across the border really, did not prepare them for the risks that they were going to take. And, I think if they had any idea what they were getting themselves into, they never would have done this. But, this is the problem, is that these smugglers, what we understand is that they promise everything, but they don't tell everybody about the risks
that they're being put in, and unfortunately this family of four lost their lives. Yeah, Stephen, you must have seen that Gujarat is in the western part of India, and it's very, very high temperature over there. So I'm sure these people were not used to such kind of a harsh, cold weather. And I don't know, why didn't they wait for some more time if they had to cross the border? So here's the thing that's interesting is that, yes, of course, they likely had never seen snow in their lives. And we obtained exclusive video, which you'll see in our report tonight on CBC on the 5th Estate. You'll see video of the family arriving at the airport, and they had very basic winter clothing. And what we understand is the smugglers may have given them some extra winter clothing, but the RCMP tells us it's winter clothing that you wouldn't even wear to shovel the driveway if it was -5. Yeah. But here it was -35 Celsius, and we spoke to many people in Manitoba who've lived there their entire lives and said they wouldn't have gone out that night. But what we understand is that there may have been a reason that they crossed there and not somewhere else. And I can tell you a bit more about some of the other stuff that we found in our investigation, in that the RCMP is now investigating an alleged human smuggler who was arrested in Washington State, so all the way on the west coast of the U.S. He's accused of running an operation in Blaine, Washington, which is an area where the climate is quite warm, and there's a lot of crossings. A lot of Indian migrants are taken across the border from Canada into the U.S. in that area. But what happens is, and in January, the U.S. Border Patrol is cracking down. They're arresting a lot of these migrants. And so this individual, his name is Rajinder Pal Singh. He's a 48-year-old Indian national living illegally in the U.S. He has a criminal history. He had been deported before and actually snuck back into the U.S. through Canada himself using smugglers. And so he's under surveillance by U.S. Homeland Security. And they hear him back in January, around the same time the Patels are being moved. They hear him discussing what's happening in Blaine, Washington. And he says, these people, talking about Border Patrol, he says, they know where we're coming from. They know where we're moving people. So if we want to do this now, talking about the smuggling, so if we want to do this now, we have to do it from Winnipeg. And so this alleged smuggler is talking about moving people through Winnipeg in January at around the same time the Patels were being moved. So it could be that perhaps the Patels' destination was actually going to be Washington State and they were going to cross over there, but because Border Patrol was cracking down and arresting people, that the smugglers panicked and took them through Manitoba instead, because it's a less popular crossing. It's much more dangerous in the wintertime. And so the RCMP are just now looking to investigate this individual, Rajinder Pal Singh, to see if he has any connection to the Patel case. As of right now, there's no direct evidence, but experts we talk to say, couldn't be more, could be more than just a coincidence that he's talking about, housing people in Canada, and he talks about having drivers. According to U.S. federal complaints, he's talking about having drivers in Toronto to take migrants around before they're brought into the U.S. And so it's a very interesting development in this case that could ultimately help find justice for the Patel family. Okay, Stephen, decades back, there was a very big tragedy in Punjab when hundreds of youth, they died in a boat in Malta. And it's a very, very well-known case in India when we talk about human smuggling. Hundreds of these young, people, they died. Most of them were from Punjab. But it never stopped even after that. I mean, governments of various countries, they came into action to stop such kind of tragedies. But nothing has changed, Stephen. It's still going on. And I know even after that, youth from Punjab, I mean, they're trying their, in any way, they want to come to this part of the world and taking risks of their life, money, everything. There are many movies, we know in Punjabi or in Hindi, many movies have been made on that. And I believe this is just tip of the iceberg, Stephen. It's still going on and it has not stopped. Yeah. And we know a couple of years back when there was a influx of illegal migrants from U.S. to Canada, and Canada was very much, worried about that, concerned about that, and there was a hue and cry in Canada
asking government to stop it on various borders of Canada and US. Yeah, when we went to India to talk to the community there in Dingucha, we spoke to individuals who said the death of the Patel family hasn't stopped people trying to leave and trying to use human smugglers. Even though they know the risk, even though they know how dangerous it could be, people are still doing this. And one person estimated, hundreds or thousands have left after the Patel's death. And, when you go to these villages, you see there's rows and rows of empty homes because people have just left and they've gone. And, there's some family members remain back in India, but they're the ones getting the money from the folks who've gone and who've left. And so, it's interesting. We talked to the Gujarati State Police about their investigation, and they tried to tell us, oh yes, the human smuggling has slowed down, more people are aware of this, but the sense we get, from people telling us is that no, that's not the case, that people are still leaving, they'll still go, and the problem is gonna keep continuing. And in fact, in April of this year, there were 4 Gujarati students who got into a boat in Cornwall, Ontario, and they got into a human smuggler's boat in Cornwall, Ontario, and were crossing over into the U.S. And that's also a notorious human smuggling route because there's sort of a weird area there where there's a lot of different provincial borders. There's some indigenous reservations, territories, so there's territorial borders. There's the U.S.-Canada border, and there's a lot of islands and water. And so it's an easy area for smugglers to sneak through. And as they were crossing through, the boat started to sink. And none of these 4 young men had life jackets. None of them knew how to swim. And so as the boat got towards the shore, the driver of the boat just got out and escaped. He was eventually arrested. But luckily, the local police force was able to rescue these four young men and prevent them from being another tragedy. But it just goes to show you, these are the stories we hear about. There are so many more people who do get through, or people we may not have heard about that are losing their lives or taking incredible risks, and are doing these with young children. With taking in the case of the Patel family, they had an 11-year-old daughter and a 3-year-old son, and those are people who wanted to have a better life for their kids, and now the parents and the children are dead. Yeah, Stephen, as I said in the beginning, that it's the dream of every Gujarati. We say them Guju. They want to come to US or they want to send their children to US. And on the other hand side, it's dream of every Punjabi to come to Canada or to send their children. And I would like to congratulate Mark Kelly, your colleague, who has done such a wonderful story on international students coming from Punjab. People are selling their land, their homes. They are taking such a big risk to send their children here. And when those kids come here and they see the reality, and parents don't know under how much pressure these children are going through, and we are seeing now many suicidal deaths here in Canada. So all these kids who are international students come here for big dreams, and when they come, when they face the reality, it's other way around. And I would like to congratulate CBC for highlighting this matter and going in depth on this Fifth Estate program. Yeah, if people want to see the episode, it was our episode last week that my colleague Mark Kelly did on the Fifth Estate. If you go to YouTube and type in CBC, the Fifth Estate, you can watch his episode. And it was a great episode, highlighting exactly what you say, the dreams of these children and the families that mortgage their life savings, raise incredible amounts of money to send these kids to university or colleges here, career colleges that are basically just factories for taking the money from foreign students. And it's an incredibly disappointing and tragic story because kids are losing their lives. There's suicides in this community of kids who just can't handle the reality once they come here. And it's such a tragic story that I think more people in Canada need to open their eyes to see what's happening. And I hope Mark's story last week and I hope our story tonight will really shed a light on what's happening and the risks people are taking to try to achieve this dream of a better life. But
not realizing that they're putting too much at risk to achieve that dream. Yeah, Stephen, this story is viral in our community. I have got from at least 15-20 people. They are sending me this YouTube link of this story, and I'm sure it must have been shared in Punjab also, but I don't know how much lesson they will learn from this story. I don't know, and I mean, I hope our story, I hope our story is shared in Gujarat as well, because I mean, that was a big message from people we spoke with. They, come to Canada, stay here, work, use the legal ways to come to Canada. And, the Gujarati police say, are trying to blaming the Canadian police, saying that they haven't cooperated enough. And Canadian police are saying, no, we've given you all the information you need. And so there's questions about how serious the investigation is into what's happening. And, it's a tragic story. And I think, it really starts in these villages and in these places back in India, where people need to realize the reality and the dangers that they face if they try to put their fate in the hands of human smugglers. Okay, Stephen, thank you so much for talking to us and sharing this information. My belief is that these international students coming from India, they are not here for studies. They are here to settle in Canada, to get their PR. They come with big dreams. But again, I have been talking to all of our immigration ministers in the past, Stephen. I have spoken with Mr. Mendicino, John McCallum, Ahmed Hussain, even now with this Sin Fraser. So whenever I interview them, whenever I talk to them, I try to tell them the reality, but they're not, ready to listen to us. All they're saying, no, they are international students. They come here for study, then they want to go back. I have never seen any kid going back. So they want to settle here. They want to get PR and make money. That's all their motive is. So I don't know, nothing wrong with that, but there are so many challenges now we are facing here in Brampton, here in Surrey area, where we have hundreds and thousands of these kids. They don't have any place to live, to stay. So many issues related to this inflow of these international students and those illegal immigrants. But again, you guys are doing wonderful job. And when we can watch this, your special episode of Fifth Estate, which you have done? Yes. So the episode of the Fifth Estate airs tonight on CBC television, which is Channel 6. And that's at 9 o'clock tonight, 9 p.m. You can also stream it on CBC Gem, which is a CBC app. And if you don't catch it tonight or don't set your PVR, you can always watch it on YouTube, on the CBC Fifth Estate YouTube channel. So I hope, the audience will tune in and watch this. What should be the title of this episode, Stephen? It's called Death at the Border. Death at the Border. Okay. Yeah, thank you so much. You have really worked hard. You went all over the place, tried to gather evidences or all those documents to make it, to do the documentation. And I am sure when we will watch this episode, after that we will try to talk to you again once more whenever you have time. Well, always a pleasure, and yes, whenever you need to, I'll be happy to talk to you. Thank you, Stephen. Thank you so much. Thank you, Rajinder. My pleasure. Thanks a lot. ਇਹ ਸੰਜੀ ਸਟੀਵਨ ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ CBC ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ CBC ਲੋਕਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਸਤੇ ਸਟੀਵਨ ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡੋਡੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਡੋਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਔਨ 에ਅਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੋਡੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਇੱਥੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੀਵਨ ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਟੋਰੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੌਪੀ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੌਪੀ ਫਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗ੍ਰੇਵ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਪੌਪੀ ਫਲਾਵਰ ਤੁਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ, ਸੁੱਕੇ ਫਲਾਵਰਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਗਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਡੋਡੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਡੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਲੀਵਰ, ਕਿਡਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟਲ ਆਰਗਨ ਸੀ ਬਾਡੀ ਦੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੈਸਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਟੀਵਨ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੀਵਨ ਨੇ CBC ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਟੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਡੋਡਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ CBC ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲੈਬ 'ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਔਰ ਸਟੀਵਨ ਦੋਨੋਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਔਰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੋਡੇ ਸੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ, ਇਹ ਲਾਨਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੀਵਨ ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ CBC ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ CBC ਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। CBC ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਐਨੀਵੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ CBC ਨੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਇਹ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਮਾਰਕ ਕੈਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਟੀਵਨ ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ CBC ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ ਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ। ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਲ। ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਓ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੌਸਮ ਦੀ, ਥੋੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵਾਰਡ 2 ਔਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ BA ਵੋਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2018 ਚ 28% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ 28% ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੁਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਓ ਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਆ ਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, social intolerance, infrastructure to meet population growth, everyone must reach home safe, women safety, integrity, affordable housing, quality education, tax transparency, seniors, healthcare, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਲੱਬਸ ਹੈ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चैरिटीज़ हैं, उन्हें सारे ਨੂੰ कहना कि इकट्ठे होके एक अपना ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੇਂजेस ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। मैं विजय मायर ब्रैम्पटन तो सिटी काउंसलर वास्ते खड़ा होया जी वार्ड 2 और 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं 2 मैसेज देना चाहना। सब तो पहला मेरा मैसेज हैगा BA वोटर, क्योंकि पिछले 2018 ਚ 28% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ 28% ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੁਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਓ ਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਆ ਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, social intolerance, infrastructure to meet population growth, everyone must reach home safe,
women safety, integrity, affordable housing, quality education, tax transparency, seniors, healthcare, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਲੱਬਸ ਹੈ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चैरिटीज़ हैं, उन्हें सारों को कहना कि इकट्ठे होके एक अपना ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जिहदे ते असीं इन्हां चेंजेस नूं एड्रैस कर सकीए और सिटी नूं असीं कम्युनिटी नूं स्ट्रॉन्ग बना सकीए, सिटी नूं स्ट्रॉन्ग बना सकीए ते अपना फ्यूचर ब्रैम्पटन दा ब्राइट कर सकीए। थैंक यू वेरी मच। मैं विजय मायर ब्रैम्पटन तो सिटी काउंसलर वास्ते खड़ा होया जी, वार्ड 2 और 6 ਦੇ ਵਿੱਚ। ट्रस्ट ने रिजाइन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯੂਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ? ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ? ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਕੇ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇਗਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਸੋ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿੰਗ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਤੇ ਆਓ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ, ਨਾਲੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ। तो प्रवासी मीडिया ग्रुप वालों अजकल असी बड़ी मेहनत कर रहे हैं जी, और असी दशहरा लाइव टैलीकास्ट किया पूरे वर्ल्ड दे विच गया दशहरा, जिसनों 70 घंटिया तो बाद लोगों ने देखा। इस तरह असी करवा चौथ में भी लाइव किया टैलीकास्ट, इसनों भी असी पूरे विश्व दे विच दिखाया। कैनेडा का करवा चौथ, दिवाली भी दिखावांगे कैनेडा की सारी दुनिया नूं कि अपना भाईचारा कितनी वड्डी गिनती इत्थे रहिंदा है, किस तरह सैलीब्रेट करता है त्योहारां नूं। इंडियन साडे जिहड़े त्योहार ने, तो दिवाली दे नाल नाल लाइव टैलीकास्ट करांगे असीं अंटारियो दे म्यूनिसिपल इलैक्शन दे रिजल्ट्स भी। सोमवार नूं ठीक 8 बजे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाणगे। 8 बजे तुसीं प्रवासी टीवी दे सामने बैठ जाना, नाले दिवाली मनाई जाओ, नाले रिजल्ट्स देखदे रहना। ते जे बाहर किते होवोगे असीं ऐप दे उत्ते तुहानूं लाइव ये सारे रिजल्ट दिखा रहे होवांगे। ऐप है प्रवासी मीडिया, एंड्रॉयड दे फोन दे उत्ते तुसी इस ऐप नूं डाउनलोड कर सकते हो और आईफोन दे उत्ते भी डाउनलोड कर सकते हो। बड़ी वड्डी गिनती च साडे जिहड़े लिसनर्स ने, व्यूअर्स ने, पाठक ने प्रवासी दे, वो इस ऐप नूं डाउनलोड कर रहे हैं। मैनूं बड़ी खुशी है। तो मैं तुहानूं बेनती करदा कि प्लीज़ 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 प्ले स्टोर ते जाओ, प्रवासी मीडिया टाइप करो, जां फिर तुसी जाओ एप्पल दे स्टोर दे उत्ते, ऐप स्टोर ते जाके उत्थे भी तुसी प्रवासी मीडिया टाइप कर लो और डाउनलोड करो इस ऐप नूं। देखो क्या चमत्कारी ये ऐप है, की कुछ है इस ऐप दे विच। सो मैं रोज़ तुहानूं एक गल याद करा रहा बार बार, ऐप तो बड़े आ दुनिया दे विच, लेकिन कम दे ऐप किन्ने कुछ हुंदे आ वो जरूर देखा करो। तो जिहड़े फालतू ऐप तुसी अपलोड किए हुए अपने फोन के उत्ते डाउनलोड किए हुए है, उन्होंने हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो। वैसे ये जिहड़े ऐप हुंदे आ बहुती जगह नहीं घेरते, पर फिर भी जिहड़े ऐप्स ते लोड नहीं है उन्होंने हटा सकते हो। प्रवासी ऐप नूं अपलोड करके रखो, डाउनलोड करके रखो अपने फोन के उत्ते, ते तुसीं देखोगे किन्नी क जानकारी तुहानूं दुनिया की पल पल की मिलेगी इस ऐप दे विच। टैलीविजन चैनल लाइव पाकिस्तान तो, पवित्र गुरु धामां तो, ननकाना साहब, करतारपुर साहब तो, पंजा साहब तो लाइव टैलीकास्ट,
ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਟਨ ਦੱਬੋ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਬਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਸੁਣੋ ਲਾਈਵ। ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਵਰੀ ਮੋਮੈਂਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੀਟਿੰਗ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਟੇਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਤੇ $365 ਖਰਚ ਲਾਓ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ, $1 a day, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਮੋਟ। ਔਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ 1 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ, ਅਸੀਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਆ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ। ਪਰ ਐਪ 'ਚ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾਮ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਣੇ ਆ $365 ਉਹ ਇਹਨਾਂ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੌਕਾ। ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੰਬਰ 9056730600। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 5 ਡਿਗਰੀ, ਠੰਡ ਹੈ ਅੱਜ, ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਡਿਗਰੀ 11 ਡਿਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 ਡਿਗਰੀ। ਕੱਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਏਗਾ 16, 17, 18 ਡਿਗਰੀ, ਧੁੱਪ ਬੱਦਲ। ਫਿਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਿਨ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਏਗਾ 20s ਦੇ ਵਿੱਚ, 22, 23, 24 ਡਿਗਰੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਧੁੱਪ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 21, 22, 23 ਡਿਗਰੀ, 20 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 20, 21 ਡਿਗਰੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 17, 18 ਡਿਗਰੀ। ਫਿਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ 13, 14 ਡਿਗਰੀ, 12, 13, 14 ਡਿਗਰੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ 20s ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜ਼ਰੂਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 20s 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨ ਆਟੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਪਾਂਸਰ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ। ਮੇਨ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਨਜੀਤ ਨਾਲ ਕਰੋ ਗੱਲ, 9056701833। ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਗਲਿਡਨ ਔਰ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਗਰਾਜ, 16 ਟਰੱਕ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਪੇਅਰ। ਡਿਕਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ 7180 ਟਰਾਂਸਮਾਰਕ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨੇ ਔਰ 7 to 7 ਓਪਨ ਹੈ। 905 564 0002। ਇੱਥੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। 9055640002 ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ 9052304800। ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਨੇਡੀ ਔਰ ਡੀਨ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ 100 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਸਟੋਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗਰੋਸਰੀ। ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਵਿਲੇਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਦਲਵੀਰ ਕਥੂਰੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਖਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਲੇਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗਰੋਸਰੀ ਲਈ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੈਲਗਰੀ, ਵਿਨੀਪੈਗ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਵੀ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। 905 230 4800 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵੀ। ਜੀਟੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਅਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ 401 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਾ ਫਸਿਆ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਐਸਾ ਫਸਿਆ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। 401 ਈਸਟ ਬਾਉਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲੇਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਆਵਰ ਸੀ।
और फिर एक्सीडेंट होए कलैक्टर दे विच भी, और ऐसी कल लोगों को मुश्किल आई, ऐसी मुश्किल आई, हालांकि जिहड़ा ट्रक ड्राइवर है इहनूं चार्ज किया गया है डंप ट्रक ड्राइवर नूं, पर तुसीं ये देख लो कि एक व्यक्ति की होई गलती हज़ारां लोगों को होई परेशानी। किन्नी कुछ लोग परेशान कल होए होणगे, जिहड़े घरों निकले होणगे, टाइम सिर काम ते पहुंचना होएगा। ऐसा फसे ट्रैफिक दे विच कई घंटे लग गए इस ट्रैफिक नूं नॉर्मल होण नूं। तो मेरी तुहानूं बेनती है, जिहड़े साडे ट्रकिंग इंडस्ट्री च खास तौर ते वीर ने, जां जिहड़े ईवन कारां वाले भी ने, हाईवे ते तुसीं खास तौर ते जदों होवो, एक ते डेंजरस बहुत है, पर दूजे पासे नाल दी नाल ही भी दस देवां कि रिस्की बहुत है, ते नाले तुहाडी छोटी जी गलती तुहाडे लई जानलेवा साबित हो सकती है, किसी होर लई हो सकती है। पर हाईवे ते होया हादसा, एक्सीडेंट हज़ारां लोगों को परेशान करता है। इस करके जदों हाईवे ते गड्डी चला रहे हो, होर भी ज़्यादा अवेयर हो के, होर भी ज़्यादा कॉशियस हो के, सतर्क हो के गड्डी चलाओ। ये तुहानूं असीं करदे हां बेनती। जुड़े हुए तुसीं रेडियो प्रोग्राम प्रवासी दे नाल, और नंबर देना चाहांगे तुहानूं रैक्सडेल ते मिसागा हंडई दा 6477803725। मन्ने परमन्ने अपने फील्ड दे माहिर, इस कित्ते च लंबे समय तो नव पाटिया रैप्टर दे सुपर फैन, उन्हां दियां दोनों डीलरशिप्स ने, उन्हां दे जनरल सेल्स मैनेजर ने जगमीत सिंह, उन्हां नाल गल करो ते लवो उन्हां कोलों बेस्ट डील हुंडई दी गड्डियां दी। छेती डिलीवरी करवा देंगे, जे वेट नहीं करनी कॉल कर लो, डील भी मिलेगी बेस्ट। 6477803725 647 780 3725 इन्हां दा फोन नंबर है। आओ तुहानूं हुण असीं अज दी 94 खबरां सुनाइए ते फिर मैं चंडीगढ़ लैके चलदा। चंडीगढ़ तो भी खबरां तुरंत सुना रहे हैं। ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 7-8 ਤੋਂ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਡੈਂਚਰ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਂਚਰ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਡੈਂਚਰ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਡੈਂਚਰ ਤੇ ਇੰਪਲਾਂਟਡ ਡੈਂਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੈਂਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੰਦ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪਲਾਂਟਡ ਡੈਂਚਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਿਊ ਸਮਾਈਲ ਡੈਂਚਰ ਕਲੀਨਿਕ। ਡੈਂਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲ करो 416 746 4500। Hello, I'm Mayor Patrick Brown. ਦੇ ਸੁਪਰ ਫੈਨ ਨੇ, खुश ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਸੀ, ਓਪਨਿੰਗ ਮੈਚ ਸੀ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਵੇਲੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕੈਵੇਲੀਅਰਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਟਰਸ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 108 ਤੇ 105 ਇਹ ਰਿਹਾ ਸਕੋਰ। ਤੋਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੋਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਵਿਕਟਰੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, मार्जन काउंट नहीं करता। तो ये पहली जित हासिल कर ली है अपने ही होम ग्राउंड के उत्ते रैप्टर्स ने, और प्लेयर मोर और लैस सारे पुराने ही ने, और एक दो नवे पॉइंट जड़े प्लेयर भी नाल ऐड हुए है। तो कल फिर फ्रेड वैन विलीत दा अच्छी परफॉर्मेंस रही, और काफ़ी सारे नवे ਜਿਹੜੇ यंग प्लेयर ने रैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ भी ਹੁਣ अच्छा खेड रहे हैं, और रादर पिछले सीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ काफ़ी तजर्बा भी हो चुका है। तो ये भी गलबात करते हैं थोड़ी डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ब्रेकिंग न्यूज़ काफ़ी ने, और इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ कोर्स काफ़ी ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्रोग्राम ਦੇ शुरुआत ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ थाउजेंड्स ऑफ आवर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੈਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਨਿਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੀ। ਹਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ
ਮਹਿਲਾ RCMP ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਟੈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਲਜੀਤ ਮੁੱਟੀ ਦਾ 6472711735। ਬੜੇ ਹੀ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਕਮਲਜੀਤ ਮੁੱਟੀ ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਕਦੀ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵੋ। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ। ਕਮਲਜੀਤ ਮੁੱਟੀ 6472711735। ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰਜ਼ ਐਂਡ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਕੋਲੋਂ 905-673-8000। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ $5000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਓ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਦਲਵਾ ਲਓ। ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ। ਇਹ ਟੋਰਬਮ ਔਰ ਕਲਾਰਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਾਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ। ਨੰਬਰ ਹੈ 905-673-8000। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈ ਫਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ ਬ੍ਰੈਂਡਵਿਕ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਲਮ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘੜੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ, ਫਿਊਨਰਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਹੈ। 905-458-2222 9054582222 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ ਦਾ। DMC ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 932-932-932-7। ਸੌਖਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਔਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਖੜੇ ਪੈਰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ DMC ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ NRIs, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। NRI ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ dmcinternationalpatients.com। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਘਰੋਂ ਪਿਕ ਕਰਨਗੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਇੱਥੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। 932-932-932-7 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਓਮਨੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ 416-529-9363। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਜਸਵੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਆਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਵਿਲੀਅਮਸ ਪਾਰਕਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਆ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਚਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ। 416-529-9363 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਇਲ ਦੁਬਈ ਜੁਐਲਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਆਓ ਖਰੀਦੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ, ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 골ਡ ਦੇ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ 골ਡ ਦੀਆਂ, ਸਿਲਵਰ ਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਜੁਐਲਰ ਤੇ ਆਓ, ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। 905-676-1212 9056761212 ਮਾਲਟਨ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਵੀਟਸ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਹੋਰੀ। ਧਮਾਕਾ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੰਬਰ 1 ਔਰ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਫਰੈਸ਼ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਡੈਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 40-45 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਓਂਕਾਰ ਟਰੈਵਲਸ ਨੂੰ। 905-678-9555 ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਸਤੀਆਂ ਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਨੰਬਰ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਜ਼ਾ 905 678 9555 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਔਰ ਚਾਂਸਸ ਪੂਰੇ ਸੀ ਕਿ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯੂਕੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਪੀਜ਼ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੀ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਈਨ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਵਾਚਿਸ, ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਵਾਚਿਸ ਤੇ ਕਲੌਕ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲਕ, ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ ਬੈਟਰੀਜ਼। ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸੋਮਲ ਵਾਚਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸੋਮਲ ਵਾਚਿਸ, ਕਲੌਕਸ, ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਟੂਲਸ ਸਪਲਾਈ ਲਿਮਿਟਡ, ਯੂਨਿਟ 48, 30 ਇੰਟਰਮੋਡਲ ਡਰਾਈਵ, ਬਰੈਂਪਟਨ। ਫੋਨ 9057902188। ਨਾ ਵਕਤ ਕਦੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਅਕਸਰ ਵਕਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਲ ਵਾਚਿਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਵਾਚਿਸ, ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਵਾਚਿਸ ਤੇ ਕਲੌਕ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲਕ, ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ ਬੈਟਰੀਜ਼। ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸੋਮਲ ਵਾਚਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸੋਮਲ ਵਾਚਿਸ, ਕਲੌਕਸ, ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਟੂਲਸ ਸਪਲਾਈ ਲਿਮਿਟਡ, ਯੂਨਿਟ 48, 30 ਇੰਟਰਮੋਡਲ ਡਰਾਈਵ, ਬਰੈਂਪਟਨ। ਫੋਨ 9057902188। ਨਾ ਵਕਤ ਕਦੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਅਕਸਰ ਵਕਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਲ ਵਾਚਿਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਵਾਚਿਸ, ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਵਾਚਿਸ ਤੇ ਕਲੌਕ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲਕ, ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ ਬੈਟਰੀਜ਼। ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸੋਮਲ ਵਾਚਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸੋਮਲ ਵਾਚਿਸ, ਕਲੌਕਸ, ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਟੂਲਸ ਸਪਲਾਈ ਲਿਮਿਟਡ, ਯੂਨਿਟ 48, 30 ਇੰਟਰਮੋਡਲ ਡਰਾਈਵ, ਬਰੈਂਪਟਨ। ਫੋਨ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਂਸੀ ਜਿਊਲਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਊਲਰੀ। ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇਖੋ ਜਿਊਲਰੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਨਾਜ਼ੀਆ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। 905 612 1700 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। 9056121700 ਹੈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਫੈਂਸੀ ਜਿਊਲਰਸ ਦਾ। ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ। ਧਨਤੇਰਸ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਓ, ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਓ। ਗਿਫਟ ਲੈਣਾ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਓ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਂਚਰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਕਰੇਜਾ 1111 ਐਲਬਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਂਚਰ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੈਬ ਡੈਂਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਡੈਂਚਰ ਖੁਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਕਰੇਜਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਟੀਮ। ਰੂਟ ਕਨਾਲ, ਕਰਾਉਨ ਬ੍ਰਿਜਸ, ਦੰਦ ਕਢਾਣੇ, ਲਗਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। 416 746 4500 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਐਸਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਟੌਮੀ ਵਾਲੀਆ। ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਬੜੇ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪੈਟੀਓ ਹੈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਹੋਵੇ। ਟੌਰਬਮ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੰਦੂਰੀ ਨਾਈਟ। 905 612 8100 9056128100। ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਨਰੇਸ਼ ਬਾਗੜੀ ਦਾ। ਕੋਨੈਕਸ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ, ਸਟੀਲ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਲੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਜਿਹੜਾ RBC ਦਾ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਕਨੈਕਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਰੇਸ਼ ਬਾਗੜੀ,
25 ਤੋਂ 30% ਜੇ ਲੈਣਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਕਾਲ ਕਰੋ ਨਰੇਸ਼ ਬਾਗੜੀ ਨੂੰ 4168548230। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਊਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਰੱਕ, ਟ੍ਰੇਲਰ, ਡੰਪ ਟਰੱਕ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 416 854 8230। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਹੋਰੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਔਰ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੈਸਟ ਨੂੰ, ਡਿਕਸੀ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਫਿਸ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦੀਆਂ। $5 ਲੱਖ $500,000 ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ RESP ਦਾ ਪਲਾਨ ਲੈ ਲਓ। ਸਭ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ 416 456 8559। ਤੇ ਫਿਰ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, 905 799 55 55 ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਲੀਪੇਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂਗੜੀ BTL ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ 905 405 1200। ਇਹ ਹੋਟਲ, ਮੋਟਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪਲਾਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂਗੜੀ BTL ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਸਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਤਾਂਗੜੀ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦੇ 905 405 1200। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਡਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 30,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਮੇਫੀਲਡ 410 ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਇੱਥੇ BMW, ਮਰਸੀਡੀਜ਼, ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਸ ਨੇ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਹੁੰਡਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੇਮ ਡੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਡਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਯਾਰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। 905 863 1160 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਲ। 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਹਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਰੀਅਲਟਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਹਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਲਾਲ ਦੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਹੈ 416 993 1321 416 993 1321। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਹੈ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਵੇ 10 ਤੇ ਕੁਈਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ VVIP ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਹਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੰਬਰ ਹੈ 416 993 1321। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਸੁਲਤਾਨ ਜੈਦੀ ਨੂੰ। ਸੁਲਤਾਨ ਜੈਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। A ਲੈਂਡਰ, B ਲੈਂਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਜ਼ੈਦੀ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਕਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ CRA ਕੋਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਡ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਏ ਹੋ, ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਜੈਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। 6472 921 9059 647 921 9059 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਕਾਲਤ ਦਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰ। 905 455 99 11 ਗੋਰਵੇ ਔਰ ਕੁਈਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੰਬਰ ਵੈਸਟ ਵਾਲਾ 219 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਘਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਨਾਰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਗੋਰਵੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਈਟਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈਟਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਔਰ ਗੋਰਵੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। 905 794 8600 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪੀਟਲ DMC ਵਰਲਡ ਰਿਨਾਊਂਡ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। 500 ਡਾਕਟਰ, 5000 ਸਟਾਫ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਔਰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੌਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਰੱਖਣਗੇ DMC ਵਾਲੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ NRI ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ 932 932 932 7। ਖੜੇ ਪੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੇ ਰਿਹਾ 932 932 7। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ, ਬਿਲੀ ਯਾਰਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ। ਔਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਵਕੀਲ ਹੋ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੀਬੋ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ CAIB ਕੈਬ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਪਰਸਨਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਟਰੈਵਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਸਟ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੇਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35% ਗਰੰਟੀਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਨੰਬਰ ਹੈ 647 684 8880 647 684 8880। ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ NRI ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਮਹਿਕ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਮਿਲੋ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਮਹਿਕ। 437 533 0400 437 533 0400। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਖਬਰਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੇਸ਼। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੇਸ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ NRI ਸਭਾਵਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ। ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ। ਰੂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੁਲ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਮਾਨਸਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਲਚ ਬਦਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੋਸਲ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਈ ਗਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਰੋਡ ਰੇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ 59ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ DCDEO ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਰਕਬਾ ਸੁਧਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹਠੂਰ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰੁੜਕਾ ਪੱਖੋਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲ ਦੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡੀਸੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਚੋਣ ਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਚੰਪਾਰਨ ਦੇ ਭੇੜੀ ਹਰਵਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ 2017 ਚ ਇਹ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਠੱਗ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰੰਤੂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ। यूक्रेन विचले भारतीय दूतघर ने रूसी हमले तेज होने के मद्देनजर भारतीय नागरिकों को देश छड्डण की सलाह दी है। दूतघर ने बयान जारी करके भारतीय नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा न करने लिए कहा है। दूतघर ने कहा है कि बिगड़ती सुरक्षा स्थिति ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਯੂਕਰੇਨੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने देशवासियों ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰੇਗਾ। BCCI ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਮਹਾਦੀਪੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਏਗੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਾਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਟੀਮ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਮਕੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਨਡੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੀਵਨ ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਦੀ CBC ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ
CBC ਦੇ ਉੱਤੇ CBC ਚੈਨਲ 6 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ 5th ਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ CBC ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਟੇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜਕ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ -35 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ US 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ ਔਰ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੀਵਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ US ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਔਰ ਫਿਰ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਟੋਰੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ CBC ਜੈਮ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਝੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ +2 ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਜੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੈਚੁਰ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਆ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਮਾਰਕ ਕੈਲੀ ਦੀ CBC ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ TV ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ YouTube ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 15-20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਆਇਆ ਹੈ 5th ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਵਾਰਡ 9 ਔਰ 10 ਤੋਂ ਤਰਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਹੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਡੇ ਨੂੰ 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ TV ਦੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਐਸੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ MC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ, ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੜੋ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ ਤਰਨਵੀਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਵਾਰਡ 9 ਔਰ 10 ਤੋਂ। ਤਰਨਵੀਰ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੈਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੈਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਲਮੋਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਫਾਈਨਲ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। 2 ਵਾਰੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਗੌਰ ਮੀਡੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਕਾਫੀ ਈਵਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਈ ਆ 9 and 10 ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਆਲਮੋਸਟ 6000 ਪੀਪਲ ਵੋਟਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਉਣਗੇ। ਯੂਜਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ
ਬਾਅਦ 'ਚ YouTube ਦੇ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੋਟ ਪਾ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨਿੰਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਲੋਕੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਇਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਇਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਦੀਵਾਲੀ, ਨਾਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਪ, ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਐਪ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਐਪ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 24 ਆਵਰ, ਬਟਨ ਦਬਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਔਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਐਪ ਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਬਟਨ ਦੱਬੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੀ ਪਲ ਐਵਰੀ ਮੂਮੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਦੱਬੋਗੇ, ਖੋਲੋਗੇ ਐਪ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਖਬਰ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਐਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਔਰ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋਗੇ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਰਨਵੀਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲਿਸਨਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰਸਟੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਆ, ਮੰਡੇ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਟਰਸਟੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਟਰਸਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਖਣ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ ਤਰਨਵੀਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤਰਨਵੀਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਹੈ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯੈਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਹਰਕੀਰਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 4 ਸਾਲ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਹੀ ਵਾਰਡ 9 ਔਰ 10 ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਵਾਰਡ 9 ਔਰ 10 ਤੋਂ, ਹਰਕੀਰਤ ਹੋਣੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਤਰਨਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਲੜਵਾਏ ਨਾ ਰਾਦਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਰਨਵੀਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 4164338651। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ, ਸਾਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਫੀਡਬੈਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 4164338651 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਰਨਵੀਰ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਲਓ ਹੁਣ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਡਾਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। 905 863 1160 ਐਸਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਥੇ ਪਲਾਨ, ਡੀਲਸ ਹੁੰਡਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ।
तो एक बार जमा के देखो नवीं क्योंकि डीलरशिप बनी है इस करके बड़े वधिया तुहानूं वधिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਲਸ ਉਹ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਫੀਲਡ ਔਰ ਹਾਈਵੇ 410 ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਚ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਰ ਕੈਲਡਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਸ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਸੇਮ ਡੇ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 905 863 1160 ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁਣੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਜੇ ਦੋਗੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਇੰਡੋ ਕੈਨ ਆਟੋ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਨਾਲ ਤੇ ਲਵੋ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟਸ ਬੈਸਟ ਟੂ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣਾ 905 670 1833 ਡਿਕਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨ ਆਟੋ ਤੇ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਫਿਸ 905 696 7764 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਡਿਟ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ CPA ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ 18 ਸਾਲ 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਖਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅੱਜ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਚਾਰਟਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ 905 696 7764 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੈਸਟ ਕੈਨ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਇਹ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਦਾਵਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਉਹ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰਨਗੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਜਾਣਗੇ ਨੋ 24 ਆਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਸੈਕੰਡ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜ ਲੋਨ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਉਹ ਵੀ 80% ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 437-997-5293 ਵੈਸਟ ਕੈਨ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਤੇ ਜੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਵੀ ਗੁਲਾਟੀ 905-459-0059 ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲ ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਫਲੋ ਵਾਲਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਫਲੋ ਵਾਲਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹਾਈਵੇ 10 ਔਰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ 16-17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 9054590059 ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ UK ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਮਾਸਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਠੀਕ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕੱਲ ਵੀ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਵਾਪਸ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਓ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ UK ਤੋਂ Represented you as a team in Wards 1 and 5 for the past 4 years. We've accomplished so much with the support of residents like you, and there's more work to be done. You deserve councillors who listen to your needs and take action to make Brampton a safe place you're proud to live and play in. Councillors who value more jobs, equitable access to healthcare, post-secondary education, arts, and culture. That's why we're both running again and as a team to have a greater impact for you. We'll continue to advocate to all levels of government for our fair share of healthcare and infrastructure investments. We've made major strides in active transportation in making the city greener, and we're committed to keeping your property taxes competitive. Join our campaign and re-elect Rowena Santos for City Councillor. And re-elect Paul Vicente for Regional Councillor. Together, let's build a brighter future for Brampton. I'm Rowena Santos, candidate for City Councillor. And I'm Paul Vicente, candidate for Regional Councillor. We've represented you as a team in Wards 1 and 5 for the past 4 years. We've accomplished so much with the support of residents like you, and there's more work to be done. You deserve councillors who listen to your needs and take action to make Brampton a safe place you're proud to live and play in. Councillors who value more jobs, equitable access to healthcare, post-secondary education, arts, and culture. That's why we're both running again and as a team to have a greater... Let's keep the momentum going for our city. In the last 4 years, we can be proud of our accomplishment. We're the only big city in the country to freeze property taxes.
We successfully lobbied the provincial government to finally give Brampton a new hospital, and construction starts this year. We've got a med school coming to our city. We brought in free transit for seniors. We've expanded recreation with cricket, field hockey, soccer, and the list goes on. We've also managed to get major new investments in policing, 180 new police officers. A new regional police division is being and then as a regional councillor. Pat, welcome to studio. Thank you so much. And I am sure sitting at City Hall and then at the regional level, you have got enough experience now. Yeah, it was very exciting when I was first elected at City Hall and as a councillor. Then you start building experience, but the region was a lot more easier at the region compared to the city. Okay, how come? Well, most of the stuff at the region is more under my thing, construction, sewers, roads, lights, and that's what I had the experience since 1980. At the city is more city building, recreation center, parks, and also it's a whole different experience, and it was really good, exciting. But many people don't understand the difference between regional councillor and city councillor. So can you explain a little bit more, because you have worked on both the sides? Yeah, so I still do work on both, but mostly the city is that deals more with parks, grass cutting, I would say snow cleaning, anything like that. Region's more social services, we got healthcare, we got the ambulance, we got police, we got the sewers, we got water, it follows under, and social services and housing follows under the region. Okay. You were already working in the construction field for a long time before coming to politics. Yes, I was, yeah. So what is that experience helping you now? It is. I worked with a company. I started in 1980 as a layout, and I drove a crane. Then I was a supervisor. I used to watch about 1,400 people near the end. Then I retired. I started something on my own, but due to health issues, when I had that little heart attack, I said, what, this is too stressful. And I always loved politics. I ran in 2014. I won, and I've been enjoying it ever since. I remember you lost very marginally before that also. Yes, 2010 I lost very little to Sandra Haynes, and we were neighbors, and she was there for almost 28 years, and to be an incumbent is very hard. Wonderful. And you were already well known in the community. I remember when you started campaigning first time as city councillor. And what is your experience so far? I mean, as city councillor and now as regional councillor? Well, I enjoyed it because, we're doing last election, a lot of people complained about their parks, the chips and the sand. They want to, so I built 13 new parks, and they're all state-of-the-art. I got swings, it's foam. People could go with wheelchairs. The mothers go there with strollers. They could have the kids, and a lot of the seniors are enjoying it too. And the other thing is, we're building 3 rec centers in my area. I got almost $95 million in total. Balmoral Rec Center is under construction. We got Victoria Park caught fire. It's supposed to start this spring. And then we got Howden Recreation Center. So these are all recreation centers we're building in the 60s. They're falling apart. We tore them down. We decided to build them brand new. Okay, I am talking to lots of people, on the road, on the streets, and most of them are telling me there are 2 big issues. One is the crime. Yeah. It's really going out of hand. Yeah. And the second one, they're telling me that there was a bickering during the previous council, and we were hoping something will be better this time, but it didn't happen again. So, I mean, the bickering at the council level was disturbing for many people. No, and I do agree. But, the thing is this is like everyone has their voice at the council. And I hate when people say, well, we're not getting along. Well, when I see something not right, my job is to speak up. Mm-hmm. If I'm not there only for a job, like I said, I'm kind of retired. I could go and get a job right now anywhere else. But when you see something wrong, it's our duty. It's taxpayers' money. The investigation was there, the report was done, and then they stopped it. If you're a clean person, why would you stop
the report. Bring it forward. Then, because they didn't like what they seen on the report. So really, the people that were fighting for this were right, because the people that voted against it to stop it, there has to be a reason. So that was one thing. The crime, yes, it's going up. We're short on policemen. I think everyone, the mayors, everyone who's running, saying we're going to bring more police. It's not easy because we got to raise the taxes. Yeah, and that comes under the regional. So when you start saying we bring more police, where do we cut? Social services for kids, for seniors, we have to cut somewhere, or we got to raise the property tax. So, and then it goes by population. We are underfunded from the police, so they're hoping that the province will put more in. But this morning was funny. I'm driving to Toronto 5 o'clock, and then you're going along Dixie. I seen 4 police cars backed up watching for speeders. And the last 6-7 years, I haven't seen them in Brampton backing up somewhere there. So I don't know if they are underfunded, if they're, because of all this domestic abuse, they're getting tons of calls for that and they're busy there. But I don't see them around catching these speeders, and speeding and thefts is becoming very serious, and that's where I get lots of complaints. I interviewed a police chief recently. Nishan Durappa was my guest here in the studios, and I asked him the same question. And I told him, I said, every other day there is a car theft, carjacking, and he told me he has only 6 officers in the whole Peel region to look after that. Yeah, this funny thing is, the auto manufacturer, I think, could do something about it, but they're not. I was in Italy August 9th to visit my mother. She was not well. They give me a rent-a-car. It has a special key you got to stick underneath your steering wheel. If you don't put that key, your brake in your steering wheel does not work. So if they steal it, they have to break the steering wheel. It won't work, even if you start it. So why doesn't the manufacturer do it here? You can't steal a car there, but you can steal it here. And here is a Ford, like my daughter had. I rented a Ford there. My brother-in-law's got a Land Rover, the same thing. Any car over 8 years old, they have the special key you got to stick underneath your steering wheel, and you got to leave that key inside the steering wheel, and it blocks your brake and your steering. So the manufacturers could really do something if they want to help. Okay, we see lots of innovation and improvement in technology in this North America. Recently there was a news that Loblaws have a driverless truck now that can deliver grocery. But on the other hand side, why they are not improving the technology on this field? Yeah, and people, I know Councillor Madero's car got stolen. The car's only 6 months. They come around with a computer. They come around and they punch in a code. But one suggestion I seen when I was in Italy, where you have your window, there's a little serial number there. I noticed every car in Italy, they have a piece of paper there, they hide it. Because to punch in that in, they punch in the serial number, they get the codes, and they manage to open and start your car. So if you put that piece of paper there, they won't have the serial number. That helps a lot. If it is hidden. If it's hidden. You don't need that serial number. When you go to the dealership, it's on your ownership. So you don't need it. So they can get the serial number to open the car. I know it's not job of regional councillor, city councillor to bring up these matters, but as a whole, city council, I'm sure if you can bring such kind of motion at the city hall level or at the regional level, and talk to police for that, or police at least bring these issues with these car manufacturing companies, there can be a lot of improvement. They can, and there's always people, technology like phones, they always build new things, but we got to stay on top of it. And I think with that idea, what they have I seen in Italy and Switzerland when I was there, they have this key. The insurance said to me, if you don't have this key, you pay for the car. If you don't have the key, that means they only could tow it. They can't steal it. Okay. Because how are you going to brake and steer? Okay. And for the last 4 years, you must have tried to help people. But because of pandemic, many things were not, many projects or all other things we wanted to do, you couldn't do. So what are your plans for the next term if you are elected? We did. I brought that motion forward for the seniors to increase the snow, because I know there's a lot of problems with seniors going out there to clean their snow. We raised it to $300, and that's in $1.5 million. I know I seen a video, that guy, Rupal Dillon, who's running against me, says he's going to cut the taxes 10%. To cut taxes, that means we cannot do parks, we cannot cut grass, we can't clean the snow. When we have these debates, the guy doesn't even show up. So I think we have about $790 million coming in property tax. 97% of that money goes for services like parks and snow and grass. And we do 18 kilometers of road. I did in my area this year in Ward 7 and 8. We have to repair. So we have to keep up with the infrastructure. Okay. Any other thing in your mind you want to do in the next I
want to make sure the hospital, because I brought that motion forward for it to start the tax levy. That's an important issue. The Ford government, the PCs, they had given us 1.1. We're going to have a full emergency with a cancer portion. It should be all completed by 2025. It did pass, so an average home is paying about $23 a year. Some bigger homes might pay $50, but it goes to good cause. Healthcare is the main thing. The other one, the university, when I had the meeting with the premier and Lashman and stuff, they were looking for a building. I told them I could get them a building right now, and I brought them to the Civic Center, Bradley City Center. We own that building there where the library is, and it's empty. We got security. So I brought them for the tour. Charmaine Williams came along. They loved it. Now they want to purchase the building. And there's a library there. There's a theater. There's transit. There's Bradley City Center there for bars, restaurants. You got a park across the street. You got everything you want, and to expand. So they're planning to buy the building now. They want to buy it. Sorry, moving in. And we're going to work on a library because they want their own library. Maybe we're going to see if that empty lot across the street where the old police station is, if we could build a library there for the community. So what are they planning to do at this building? Well, that's the medical university is coming there. Oh. It's going to go there. Okay. And they were looking around and they were shocked that the city employees never showed them this building. And I said, the building's built. It's empty. Washrooms there, elevators there, theater. Everything all to go. Everything's there. You could even expand in the parking lot. Yeah. So they were really, really happy. They could put about 20,000 students in that building as they grow. So now they came back that they want to purchase the building. So wonderful. And I'm sure Charmaine William must be big help to you because she was with you at the city level. Now she did. She's at the provincial level and helping. Well, she did. We had the tour. That night we had the meeting. She was at that event. It was a Doug Ford event, the fundraiser. We were talking, and when we did the tour a week later, they were very shocked, and she came along, and now we got 5 great MPPs at the province. They're pushing, and you know what? We can only do our side here, push as much as we can, but we also need their help. Okay. So we are talking to Pat Fortini, who is the regional councillor candidate from Ward 7 and 8. So Pat started his career at the city level as a city councillor for one term. Then for the next term he moved to at the regional level, and now once again he is a candidate from Ward 7 and 8. You can find out his name on the ballot paper when you go on 24th for the final day of voting. I think the advance polling was quite encouraging. Quite it was a little bit low compared to last time. I think it was a long weekend too. So I think it's better in the Ward 9 and 10. Yes, that's always been good at that area. I think they take it. I think our Punjabi community take it more serious. And that's good, encouraging. I see the provincial, federal. The numbers are high. Really, we do the work. Yeah. Their numbers are really high compared to us. City level, regional level, that's when they call us mostly for everything. We are well known to the Punjabi community, Indian community already, and you want to make an appeal at the end? Yeah, I just want to thank everyone. I try to be honest and the best I can, and I never make promises. When they ask about parks and stuff, I delivered, and I got Dominican Park to do still. That's on my list next, and I have a splash pad at Panahill. I promised some seniors and some residents are going to do it, and I'm going to look at a couple of little parkettes, and this way all the parks in the area are state of the art. We planted almost close to 6,000 trees in my area, and I want to continue for one more term and see where it leads me then. I'm still young, and I enjoy what I'm doing. Okay, Pat. I'm sure you are quite busy. You try to return the calls, and sometimes Pat is not able to return even my calls. I can tell on air, but sometimes he calls back whenever he is free. So you want to give your number for the listeners? Yeah, and you're right. In the last 3-4 weeks, I've been getting like 40-50 calls a day and emails. I just can't keep up. I can't call and run a campaign. But anyone that wants to call me, 416-804-2510. Leave a message. I might call you in a couple of days, but right after the election, trust me, I will call everyone back. So thank you. 416-804-2510 is his direct number, and save this number if you are in Ward 7 and 8. You might need this number anytime if you have any issue with the city level or at the regional level. He's always ready to help you. And 24th is the Diwali day also. Yes. And most of our listeners will be busy to celebrate the biggest ever festival in the Indian community, Diwali, and I'm sure they must be taking some time out to go for voting also.
I just want to mention, happy Diwali to Happy everyone. Diwali. But the thing is, let's try to keep these fireworks. I want everyone to enjoy like we do, your New Year's Eve or Canada Day. But when we get these kids at 1, 2, 3 in the morning, that causes a lot of problems. It's not right to disturb a good event because it's these bad apples. Yes. And our bylaws. If you don't catch them in the act, you can't find them. You're just chasing people, and we get nothing done, and we get blamed for it, and it's not right. Yeah, and we should have a safe Diwali, and please do firework. There is no harm in that, and with your children, with your family, but safe, and you should not prolong it till the late midnight. Please keep in mind that also. Yes. So Pat, thank you so much for coming to our studios, and we'll keep talking to you. Thank you, and have a great day. You too. Thank you so much. And we stood up for what's right. We fought the discriminatory Bill 21. And I will continue to fight for Brampton and fight to make sure our city gets its fair share of federal and provincial funding. So on October 24th, join me and make sure that we stay on the right track for our city. Hello, I'm Mayor Patrick Brown. Let's keep the momentum going for our city. In the last 4 years, we can be proud of our accomplishment. We're the only big city in the country to freeze property taxes. We successfully lobbied the provincial government to finally give Brampton a new hospital, and construction starts this year. We've got a med school coming to our city. We brought in free transit for seniors. We've expanded recreation with cricket, field hockey, soccer, and the list goes on. We've also managed to get major new investments in policing, 180 new police officers. A new regional police division is being constructed. And we've stood up for what's right. We fought the discriminatory Bill 21. And I will continue to fight for Brampton and fight to make sure our city gets its fair share of federal and provincial funding. So on October 24th, join me and make sure that we stay on the right track for our city. Hello, I'm Mayor Patrick Brown. Let's keep the momentum going for our city. In the last 4 years, we can be proud of our accomplishments. 2 ਨੰਬਰ ਦਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਨੋਂ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਤੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਫਾਈਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ 299 296 5001 ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਕੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਔਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਹੋਰੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਸਵਾਦਲਾ ਖਾਣਾ ਫਰੈਸ਼ ਖਾਣਾ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਜਾਓ ਘਰ ਵਰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਕੋਈ 12 ਵਜੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੰਚ ਡਿਨਰ 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਡਰਿੰਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਹੋਟਲ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਹੈ ਕਲਿਫਟਨ ਹਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਸਾ ਫਾਈਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਤੇ ਅਬੇ ਮਾਥੁਰ ਵੀ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ ਮਿਸਟਰ ਅਬੇ ਮਾਥੁਰ ਤੇ ਜੇ ਜਾਓ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਮਿਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਗੇ 905 978 3788 905 97837 88 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ Raul Kashyap and Hashtag Homes आपके लिए लेकर आए हैं the Design District Condos in Hamilton. Pricing शुरू होती है from mid 400,000 with five 790-2188 ਨਾ ਵਕਤ ਕਦੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਅਕਸਰ ਵਕਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਮਲ ਵਾਚਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਵਾਚਸ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਵਾਚਸ ਤੇ ਕਲੌਕ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲਕ ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸੋਮਲ ਵਾਚਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੋਮਲ ਵਾਚਸ ਕਲੌਕਸ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਟੂਲਸ ਸਪਲਾਈ ਲਿਮਿਟਡ ਯੂਨਿਟ 48 30 ਇੰਟਰਮੋਡਲ ਡਰਾਈਵ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੋਨ 90579 905-790-2188
stating they are a listing brokerage for very well-known builders such as Treasure Hill, Plateau Developments and Pine Valley Homes. Realtor friends, come and join me. You will start making money right away. We can give you how many units you want to sell. You don't have to wait for a unit in a line. Please come and join me or call me 416-744-9393. Thank you. Hello friends and realtors, I Avtar Manhas, pleased to announce the opening of 427 Realty Inc. Brokerage 680 Rexdale Boulevard, right across from the Woodland Racetrack. ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਗਰੋਸਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਮਿਠਾਈਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਦਲੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ, ਦੀਏ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਰਵੇ ਔਰ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਗ੍ਰਿਲ ਕਲੱਬ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਲ ਕਲੱਬ 'ਤੇ ਵੀ ਆਓਗੇ, ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਦਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਪਟਾਕੇ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਏ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡੰਪ ਟਰੱਕ, ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਕੱਲ੍ਹ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ 401 ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਫਿਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲੇਨ ਦਾ ਆ ਪਿਆ ਕਲੈਕਟਰ ਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਕਲੈਕਟਰ ਲੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਫਰੀडम ਕਾਨਵਾਏ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਰੀडम ਕਾਨਵਾਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੇਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਮੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਓ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਡਨ ਲਾਈਨ ਮਿਲਾਈਏ, ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਭੇਜੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾ ਭੇਜੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਰਦੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ, ਟੀਮਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕੁੜੱਤਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਰਾਦਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਾਲ ਟੋਰਬਮ ਔਰ ਕੁਈਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨੇ।
ਇੱਕ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਔਰ ਕੁਈਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਔਰ ਡਰਿਊ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾਲਟਨ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਂਦਨੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ। ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਲਡਨ ਕੰਟਰੀ ਕਲੱਬ ਵੀ ਹੈ, 200 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 905 458 8888 905 458 8888। ਵਾਰਡ 3 ਤੇ 4 ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਾਰਟਨ ਮੈਡੇਰੋਸ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਾਰਡ 3 ਤੇ 4 ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ Lending Circle, first mortgage, second mortgage, home equity loan and debt consolidation loan ਵਾਸਤੇ Lending Circle ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਇਕਵਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਤੇ Lending Circle ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਗੇਜ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੋਰਗੇਜ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Lending Circle 647 490 97 34 647 490 Mortgage Alliance. Hi, I'm Karan Daliwal, your mortgage broker. See what happened to my clients when I get their mortgage approved. The best mortgage rate excitement. And of course, debt consolidation. Well, I'm just doing my job. I don't know why these exy dances keeps happening. Mortgage Alliance. Niagara Falls ਕੱਲੇ ਜਾਓ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਫਾਈਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਅਤੇ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਭਰਵਾਂ ਮੈਨੂ। Niagara Falls ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ। ਵਿਰਸਾ ਫਾਈਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ, 5677 Victoria Avenue, Niagara Falls. Book your place now, 2892965001. ਰੂਫਿੰਗ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਸਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਰੂਫਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਕੰਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਸਿੰਗਲ ਰੂਫ, ਫਲੈਟ ਰੂਫ, ਮੈਟਲ ਰੂਫ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਾਂ ਵਿਨਾਈਲ ਸਲਾਈਡਿੰਗ, ਮਾਈਨਰ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਪੇਅਰਸ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਟਿਕ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ। Call Baljit Brar for free estimates 647 222 1097 647 222 1097 9734। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਊਇੰਗ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। Alright, I gotta go, okay? करती है दूर इतना भी मुश्किल नहीं है पता। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी आसानी। कैसा? तुम्हें ये तब्दीली कैसे आई? अपनी जिंदगी में तब्दीली लाए। Easy to cook handy food products. Alright, I gotta go, okay? करती है दूर इतना भी मुश्किल नहीं है पता। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी आसानी। कैसा? तुम्हें ये तब्दीली कैसे आई? अपनी जिंदगी में तब्दीली लाए। Easy to cook handy food products. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਰਗੇਜ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ Lending Circle,
ਫਸਟ ਮੌਰਗੇਜ, ਸੈਕੰਡ ਮੌਰਗੇਜ, ਹੋਮ ਇਕੁਇਟੀ ਲੋਨ ਐਂਡ ਡੈਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੌਰਗੇਜ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਕਲ 647 490 9734 6474909734 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ। ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਕਲ ਫਸਟ ਮੌਰਗੇਜ, ਸੈਕੰਡ ਮੌਰਗੇਜ, ਹੋਮ ਇਕੁਇਟੀ ਲੋਨ ਐਂਡ ਡੈਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। Realtor friends, we have an affiliation and partnership with Captain Real Estate Inc. They are a listing brokerage for very well-known builders such as Treasure Hill, Plateau Developments and Pine Valley Homes. Realtor friends, come and join me. You will start. है ते नाले फाइनल डे है वोटां ਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਲਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੁੜਨਗੇ ਔਰ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਹੁਣ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 45 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਯੂਕੇ ਦੀ, ਸਿਰਫ 45 ਦਿਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਲੋਐਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 45 ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਿਵੋਲਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ ਅਗਰ ਬਣਦੇ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਯੂਕੇ ਦਾ। ਆਓ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਖਬਰਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ। 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 7-8 ਤੋਂ 2 ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲਈ ਜਸਕਰਨ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਖੜੇ ਹਨ। ਜਸਕਰਨ ਸੰਧੂ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਰਾਹੁਲ ਕਸ਼ਯਪ ਫਰਮ #homes real estate inc। #homes and teammates ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਇਨ ਦ ਹੌਟੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੇਂਟ ਕੈਥਰੀਨਸ। ਜੀ ਹਾਂ, minutes away from Brock University, minutes away from Niagara College and minutes away from the major highways. It's a fantastic opportunity. Pricing ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ from the 600,000 range। ਨਾਲੇ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਹੈਗੀ 2020। ਜਸਕਰਨ ਹੋਰੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਸਕਰਨ ਸੰਧੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਆਮ ਫਾਈਨ ਜਸਕਰਨ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਹੋਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਕਿੰਗ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਹੋ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਵਾਈਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ? ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਫੀਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਾਕ ਵੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਸਲਮੋਰ ਗੋਰਵਾਲ ਆਈਏ, ਇਟਸ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬਟ you know we have to make sure to get every single vote out ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 24 ਨੂੰ ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਐਂਡ ਵੋਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ 7-8 ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਸਕਰਨ ਸੰਧੂ ਹੋਰੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੈਲ ਨੋਨ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਾਰਡ 7 and 8 ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਸ਼ਾਰਮਿਨ ਵਿਲੀਅਮ ਇੱਥੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਸਕਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲ ਨੋਨ ਨੇਮ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ MPs ਦਾ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਤੇ ਆਟਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਸਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਇੰਕੰਬੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੈਟ ਗੋ ਵਰਕ ਹਾਰਡ but importantly be an independent voice, of a strong independent voice on city council. ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਂਡੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਡ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ we're trying to run on our strong name, but I'm so honored. Ravi Singh Khalsa ne sanu endorse kita kal parson, te obviously we're very honored by that. Te I know that we just want to go into City Hall and work hard like we have already in the community. Te ਆਪਣਾ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਸ ਕਲੇਸ਼ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਆਪਸ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋੜ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਟਰਮ 'ਚ ਟੂ ਬਿਲਡ ਸਮ ਬ੍ਰਿਜਸ ਐਂਡ ਵਰਕ ਟੂਗੇਦਰ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਬਸ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 24 ਨੂੰ, ਦੈਟ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर ਦ ਸਿਟੀ ਟੂ ਸੈਂਡ ਸਮਵਨ ਨਿਊ ਟੂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ। ਵੰਡਰਫੁਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਬਿਕਰਿੰਗ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਅਰ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਰੁੱਪਵਾਦੀ ਰਹੀ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ LRT ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕੌਂਸਲ ਆਏਗੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਵਿਗਾੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਫੈਡ ਅਪ ਨੇ, ਲੋਕ ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਔਰ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਜ਼ਨਡ I won't say politician, ਪਰ yes ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਜਸਕਰਨ ਹੋਰੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਯੰਗ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਜਸਕਰਨ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਵਾਰਡ 7 and 8 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਲੀਅਮਸ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਤੇ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ're running on। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 647-990-8720, 647-990-8720। You can get me there directly on my cell phone. Wonderful ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 647-990-8720। ਜਸਕਰਨ ਸੰਧੂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 and 8 ਤੋਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਸਕਰਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ
24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਦੀਵਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ। ਔਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ UK ਲਾਈਨ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ UK ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਲਾਈਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ UK ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ UK ਦੇ। ਜੇ ਬਣਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ UK ਜਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। देखते हैं जब लाइन मिलती है। लेके चलिए तो लंदन इंग्लैंड। पम्मी आंटी, सुना आपने मेरे घर की दिवाली सेविंग्स के बारे में? कैसी सेविंग्स? पंजाब किंग ने बनाई जिंदगी होर सौखी। फ्रोजन वेजिटेबल, पराठास, करीज, स्नैक्स, हनी, कुकीज ते कन्फेक्शनरी। पंजाब किंग वेले दी बचत ते लाजवाब ज़ायकियां दा साथ सिर्फ पंजाब किंग फूड प्रोडक्ट्स दे नाल। अवेलेबल एट योर नियरेस्ट स्टोर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट एवरेस्ट ट्रेडर्स 905 673 5758 905 673 5758। पंजाब किंग ने बनाई जिंदगी होर सौखी। फ्रोजन वेजिटेबल, पराठास, करीज, स्नैक्स, हनी, कुकीज ते कन्फेक्शनरी। पंजाब किंग वेले दी बचत ते लाजवाब ज़ायकियां दा साथ सिर्फ पंजाब किंग फूड प्रोडक्ट्स दे नाल। अवेलेबल एट योर नियरेस्ट स्टोर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट एवरेस्ट ट्रेडर्स 905 673 5758 905 673 5758। पंजाब किंग ने बनाई जिंदगी होर सौखी। फ्रोजन वेजिटेबल, पराठास, करीज, स्नैक्स, हनी, कुकीज ते कन्फेक्शनरी। पंजाब किंग वेले दी बचत ते लाजवाब ज़ायकियां दा साथ सिर्फ पंजाब किंग फूड प्रोडक्ट्स दे नाल। अवेलेबल एट योर नियरेस्ट स्टोर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट एवरेस्ट ट्रेड 416 669 1313 416 669 1313। bramptonsolar.com। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਬਣਨ ਦੀ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ? ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ 4 LED ਲਾਈਟਾਂ ਸਿਰਫ $69। ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਇਰਿੰਗ, ਹੁਣ ਨੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਜੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416 669 1313 416 669 1313। bramptonsolar.com। ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ 5ਵੀਂ, 4ਥੀਆਂ, 6ਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੋਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਦੋਂ 200 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਮੇਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ, ਫਿਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਟੇਬਲ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ UK ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ, ਰਿਵੋਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਰੀ। ਅਵਤਾਰ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਔਰ ਅਕਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉੱਥੇ।
ਅਵਤਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਦਰ ਹੁਣ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਏ, ਪਰ ਆਹ ਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਸਟ ਟਰਸ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਡਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਟ ਨੈਕਸਟ। ਸੋ ਵਾਟ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ 45-46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਕਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿ ਵਾਟ ਨੈਕਸਟ ਨਾਓ। ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੀ ਚਾਂਸਸ ਆ ਉਸਦੇ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਰਹੇ, ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਯੂਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਹੁਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੁਬਾਰੇ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਆਏ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ 3 ਝਟਕੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦੇ ਉਹ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੀ। ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ 1.5-2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਖਿੱਚਣਾ, ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖਿੱਚਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ, ਔਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੀ। ਸੋ ਇਕਨੋਮੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕਵੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਔਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਆਈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਡ ਸੀ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ 1 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ 1 ਪਾਉਂਡ ਦੇ 1.47-48 ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ ਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਆਖਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ 46% ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਉਸ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੋਵੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਇਨ ਦੀ ਰੇਸ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੇਸ ਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੋਣ ਹੋਣਾ।
ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਥੋੜੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਥੋੜੇ 1-2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ ਦੁਬਾਰੇ ਕੰਟੈਸਟ ਲੜਨਗੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਆ। ਇਹ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਪਾਣਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ? ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਪਾਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਵਤਾਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਸ ਤੋਂ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੰਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਿਕਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸਭ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਟ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ 1-2% ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਉਹੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨਾ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸੁਨਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਆ? ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸੈਪਟ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ, ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ, ਕੌੜਾ ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏ। ਔਖਾ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਐਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਵਤਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਸਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋਰੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। 9056755758 पंजाब किंग ने बनाई जिंदगी होर सौखी। फ्रोजन वेजिटेबल, पराठा, करीज, स्नैक्स, हनी, कुकीज ते कन्फेक्शनरी। पंजाब किंग वेले दी बचत ते लाजवाब सैकियां दा साथ। सिर्फ पंजाब किंग फूड प्रोडक्ट्स दे नाल अवेलेबल एट योर नियरेस्ट स्टोर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट एवरेस्ट ट्रेडर्स 9056735758 905 673 5758।
पंजाब किंग ने बनाई जिंदगी और सौखी फ्रोजन वेजिटेबल पराठा करी स्नैक्स हनी कुकीज चिकन कन्फेक्शनरी पंजाब किंग वेले दी बचत ते लाजवाब ज़ायकियां दा साथ सिर्फ पंजाब किंग फूड प्रोडक्ट्स दे नाल अवेलेबल एट योर नियरेस्ट स्टोर फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट एवरेस्ट ट्रेडर्स 905-673-5758 पंजाब किंग ने बनाई जिंदगी और फ्रोजन वेजिटेबल पराठा करी स्नैक्स हनी कुकीज चिकन कन्फेक्शनरी पंजाब किंग वेले दी बचत ते लाजवाब ज़ायकियां दा साथ सिर्फ पंजाब किंग फूड प्रोडक्ट्स दे नाल अवेलेबल एट योर नियरेस्ट स्टोर फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट एवरेस्ट ट्रेडर्स 905-673-5758 पंजाब किंग ने बनाई जिंदगी रोड ऑटोबिको 416-213-1165 and inside Chalo Fresh Co Premier Sanur and Airport and Countryside Brampton ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਗੋਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ ਬਣ ਜਾਏ ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਸੀ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਸਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਠਾਈ ਮੇਲਾ ਬਿਗੇਸਟ ਮਿਠਾਈ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਾਦਰ ਮੇਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ 2-3-4 ਦਿਨ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਦਵਾ ਦਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਾਨ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਵਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹਰਪਾਲ ਸੰਧੂ ਹੋਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਮਿਠਾਈ ਮੇਲੇ ਦੀ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੇਲਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਤਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਦਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਡਰ ਕੇ ਜੀਏ ਆ ਔਰ ਥੈਂਕਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਵ ਵਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਵੀ ਗਏ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 8ਵਾਂ ਇੰਡੋਰ ਮਠਿਆਈ ਮੇਲਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੇਲਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਫਲੋ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਆ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੀ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਮੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਚਲੋ ਵੀ ਜੋਬਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਓ ਇਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਓ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਓ ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ 8ਵਾਂ ਇੰਡੋਰ ਮਠਿਆਈ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਚੌਥ ਨੂੰ ਤੇ 5ਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੰਡੇ
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਫਲੋ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 9-10 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ देयर टू सर्व यू इवन एवरी डे वी प्रॉमिस दैट। ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ 8 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਟ ਟਿਲ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੈਦਰ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਆਸਮਾਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਮਿਡ 20s ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬਿਲकुल नहीं है। तो कल तो टेम्परेचर राइज करना भी शुरू हो जाएगा, तो तुसी बाहर जाके खरीदारी करो। वैसे भी इन्होंने खैर इंडोर भी पूरा इन्होंने इंतजाम किया होया, ठंड होवे तां भी कोई गल नहीं, पर कुदरती वैदर बहुत वधिया है। एक हरपाल जी गल हो रहा है, एतवारी सोमवार नूं वोटां भी सारे साडे भैन भरावां ने जिन्हां ने नहीं पाईआं पाणियां चाहणगे। तो दिवाली और वोटिंग डे इक्को दिन आ रहा है, तो सब नूं बेनती करदे आ कि पहला वेले हो जाओ, अपनी खरीदारी पहलां ही कर लो। बिल्कुल जी, मैं बेनती करता हूँ पहला शॉपिंग करे हो, तो जे दिवाली वाले दिन शॉपिंग करनी भी है तो वोट जरूर पाओ, क्योंकि बड़े आपां किस्मत वाले हैं कि आपां नूं वोट का राइट मिलिया होया। अगर देख लो भी आप हिंदुस्तान च कितनी वड्डी लड़ाई लड़ी सी, होर हजे तक मुल्कां दे विच ये चल रहा, जिन्हां लोकां नूं वोट दा अख्तियार नहीं है, उन्हां नूं वोट दा राइट नहीं दिता जांदा, वो कह लो एजिटेशन करदे आ, जेना कटदे आ। पर वी आर वेरी लकी कि आप जिसे जन्म लिया सी आप जिस मुल्क दे विच उत्थे भी सानू वोट का अधिकार सी, और जिथे असीं जिस कंट्री ने सानू अडॉप्ट किया सानू उत्थे भी वोट का राइट है। तो इस चीज़ नूं छड्डिओ ना, जरूर यूज करिओ और अपनी वोट जिहड़ी अपने समझ के मुताबिक पाओ, किसी दे कहे कहाए ना पाओ। बिल्कुल ठीक है जी। और एक लास्ट अपील मेरे वालों भी इन्नी है कि असीं दशहरा हज़ारां लोग उत्थे पहुंचे हुए सी गौर मंदिर, और मैनू वो दिन कदी भुलदा नहीं, दृश्य भुलदा नहीं। मैं इन्ना इकट्ठ कदी नहीं देखा, और उत्थे हज़ारां लोग सी। असीं 70 मुल्कां दे विच प्रवासी वालों जो लाइव टैलीकास्ट किया, अज तक वर्गियां वड्डे मीडिया जिहड़े इंडिया दे कहंदे कुहंदे आ, उन्होंने भी साडियां फुटेज लैके दुनिया च दिखाइयां कि लो देखो कनेडा च दशहरा, फिर करवा चौथ आया, ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਠਾਈ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨਹੀਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਵਬਨ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਵਤਨ ਦੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ, ਵਤਨ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਲਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਝੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਕੱਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। एवरीबॉडी थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, और दिवाली सेफ बनाओ, इंजॉय करो परिवार दे नाल। और इस बार फिर मैं जिस तरह कहा कि खुल के तुहानू सारी खुल है, पर फिर भी अपने प्रिकॉशनस कदी ना लेना भुल्लो, ये तुहानू असीं बार-बार कहांगे। क्लीन और सेफ दिवाली बनाओ, ये नाल तुहानू बेनती है। इन्हां दा मिठाई मेला जदों अज चलदा रहना, असीं एक दो बारी फिर हरपाल होरां नाल वाले दिनां च लाइव लोकेशन भी करांगे उत्थों। ते हरपाल जी बहुत-बहुत शुभकामनावां। थैंक यू। थैंक यू। और ये सी साडा अज दा प्रोग्राम। जान तो पहला अजे कई सारे मेरे को सुनेहे बाकी ने, खबरां काफ़ी ने, पर हुण जिन्ना क समां मैं तुहानू सारी जानकारी दे के जाना। पनीर तुसीं लैना है तो सवेरा दा पनीर empiredistribution.ca वाले सारे स्टोरां ते रखिया हुंदा इन्हां ने, जिथों मर्जी लै लिओ। फ्रैश पनीर, दही बड़ा इन्हां दा पॉपुलर हो रहा है, सवेरा दा जरूर ट्राई करिओ। इंडियन स्टाइल जिहड़ा दही है जो तुसीं मिस करदे सी, इत्थे मिलेगा। और इन्हां दा मिल्क बदाम, इन्हां दी रस मलाई, बड़ा कुछ है। तो सवेरा दे प्रोडक्ट्स empiredistribution.ca ते। और एक संदेश लैके मैं तुहानू फिर दे रहा दुनिया भर दी लगातार जानकारी। रेडियो प्रोग्राम प्रवासी च असीं हाज़र हां, हर तरह दी खबरां, हर तरह की जानकारी दे नाल। ओ जीवे सवेरा लियाउंदा एक नवी शुरुआत, सवेरा पनीर हर खाने दा सरताज।
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਿਊ ਸਮਾਈਲ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਡੈਂਟਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਿਸੇ ਕਪਰੇਜਾਂ ਲਈ 416 746 45 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਹੈ 1111 ਐਲਪੀਐਨ रोड पे, ਇੱਥੇ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ भी है और डेंटल ऑफिस भी है। सारी इंश्योरेंस कंपनियों ने आप डील करते हैं। जैसे रूट कैनाल, दंद कटान, दंद लगाने का कोई भी काम हो 4167464500 416 विश्वास प्रतीक नार रवि गुलाटी हुन नवे अंदाज विच रवि गुलाटी दा ऑफिस लीगल सेवावां दा काम हो गया जे सौखा मारो एक आवाज अजीब कमां वास्ते रियल एस्टेट क्लोजिंग नोटराइजेशन एफिडेविट्स डिक्लेरेशन या स्पॉन्सरशिप लेटर्स पावर ऑफ अटॉर्नीज बच्चों में कंसेंट लेटर्स बैरिस्टर सॉलिसिटर रोरी थावे प्रविंदर पाल सिंह गुलाटी 905-232-8700 905-222-8700 अपॉइंटमेंट वास्ते लॉग इन करो notaryhelp.ca रवि गुलाटी दा ऑफिस ठीक सलाह बल्ले इमिग्रेशन मैटर्स विच उलझे पए हो स्पॉन्सरशिप अपील करनी है कि क्रिमिनल चार्जेस दे घेरे विच फंस गए जब आपको पुलिस कस्टडी विच है कानून दी अव्वल सोची होर तजुर्बा है बैरिस्टर सॉलिसिटर नोटरी ਸਾਡੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੰਦ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪਲਾਂਟਡ ਡੈਂਟਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਿਊ ਸਮਾਈਲ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ। ਡੈਂਟਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416 746 4500 ਨਿਊ ਸਮਾਈਲ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ। ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਡੈਂਟਲ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਂਟਲ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਡੈਂਟਲ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਡੈਂਟਲ ਤੇ ਇੰਪਲਾਂਟਡ ਡੈਂਟਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰੱਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ 1999 ਚ ਬਣਾਓ ਪਾਸ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਡੀ ਧਵਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਵੈਕਿਊਮ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ। मैं दो मैसेज देना चाहना। ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ सब तो पहला मेरा मैसेज है ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਲਓ ਫ੍ਰੀ। अरे वाह ये ते वाकई कमाल दी डील है। 2018 ਚ 28% ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਦੀਆਂ 5 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਓ ਗੱਡੀ ਧਵਾਓ ਜਾਂ 416 752 ਨੰਬਰ ਕਮਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓ। मैसेज मेरा ये होगा कि डेंटल च चेंज ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੂਹੇ ਰੈਟੀਐਸਟ ਸਿਟੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਟੋਰਾਂਟੋ। ਔਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਟੌਪ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ 25ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਟੌਪ 25 ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੂਹੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਕਿਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕਸਲ ਮਿਸਾਗਾ ਹੁੰਡਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ। 6477803725 ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਡਈ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਪਸੰਦ ਆ ਹੁੰਡਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ 6477803725। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕ ਡੋਰ ਐਂਡ ਵਿੰਡੋ 905-673-8000। ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ। $5000 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਆ। ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ। 905-673-8000। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੋਰਵੇ ਔਰ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਸਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸਟੋਰ ਹੈ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ। ਕੱਲੀ ਹੁਣ ਗਰੋਸਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆਓ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਪਟਾਕੇ, ਦੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਫਰੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 905-794-8600। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਨਵਾਂ ਖੁੱਲਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਹ ਸਟੋਰ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 905-794-8600। ਔਰ ਫੈਂਸੀ ਜੂਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੇਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੀ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੀਆ ਦਾ 905 612 1700 9561211700 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਮਾਲਟਨ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਵੀਟਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਧਮਾਕਾ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਰੀਦੋ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਰਾਇਲ ਦੁਬਈ ਜੁਐਲਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਜੁਐਲਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। 905 676 1212 9056761212 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਮੌਨ ਵਰਤ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, MP ਰਹੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਅਨੁਰੋਧ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੀਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਖਬਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਲਿਓ। ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ TV ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਪ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ। ਜ਼ਰੂਰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। तेरा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से